لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد فقد قال امامنا المسلم بن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام مالی امیر سوى الحسین وقال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انا قتیل الابرات۔ عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام کو رونے والوں، ان کے سفیر، ان کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ماتم کرنے والوں، ابھی آپ نے غم و علم میں ڈوبی ہوئی یہ نظم جناب مسلم بن عقیل کے حوالے سے جو نوحہ ملاحظہ فرمایا، وہ خود اپنے آپ میں ایک مجلس ہے۔ مجھے حکم ہوا اتفاقی طور پر تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ جو مجھے محدود وقت ملا ہے انشاءاللہ اسی کے اندر بات کو تمام کرنا چاہوں گا۔ پہلے میں اپنے دل کی ایک بات ہے جو اپنے تمام برادران تک اور اپنی تمام بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام، غور سے سنیے گا، یہ وہ شہید ہیں کہ جن کے حوالے سے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی انسان کی کوئی حاجت نہ پوری ہوتی ہو تو وہ حضرت مسلم علیہ السلام سے مانگے۔ میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں سب سے مخاطب ہو کر کے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اگر کسی کو اولاد چاہیے تو مسلم کا نام لے کے اولاد مانگے، کسی کو دولت چاہیے تو مسلم کا نام لے کے دولت مانگے۔ نہ جانے کتنے ایسے معجزات ہیں کہ جہاں پہ لوگ بے اولاد ہوتے ہیں لیکن جب اس غریب کوفہ مسلم کا واسطہ دیتے ہیں تو ان کی جھولیاں بھر جاتی ہیں، ان کی گودیں آباد ہو جاتی ہیں۔ میں ایک فقرہ کہوں گا، اے میرے آقا مسلم، آج آپ کے نام پہ لوگوں کو بچے مل رہے ہیں لیکن آپ کے بچے کوفے میں در بدر بھٹک رہے ہیں، انہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مل بھی جاتا ہے تو تماچے لگا دیتا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کا شمار رونے والوں میں کرے۔ ذرا تصور کرو، میں ایک جملہ کہوں گا یہاں پہ رک کر کے کہ پورا کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم صرف ایک تھا۔ عزادارو، مسلم صرف ایک تھا پورے کوفے میں، وہ عقیل کا بیٹا۔ ذرا تصور کریے اگر کوئی انسان عالم مسافرت میں ہو اور عالم مسافرت میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جہاں پہ مقیم ہو، جہاں رکا ہوا ہو، وہ پورا گھر اس کا دشمن بن جائے، وہ پوری بستی اس کی دشمن بن جائے تو اس مہمان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ذرا تصور کرو، برابر خط لکھ کر کے مسلم کو بلایا گیا ہے۔ اب جب مسلم آئے، نماز مغرب پڑھائی تو پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن جب نماز عشاء کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا تو صرف چند افراد رہ گئے تھے۔ بس مسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ اے مسلم، کوفے کے لوگوں نے وفا نہ کی، اے مسلم اپنا بھی خیال، اپنے بچوں کا بھی خیال۔ اجرکم اللہ، ابھی آپ گریا کریں گے عزادارو۔ روایت کے فقرے ہیں، رات کا وقت ہے، یہ آپ روشنی دیکھ رہے ہیں نا، آج کے زمانے میں روشنی ہے عزادارو، لیکن اس وقت جو کوفے کا ماحول تھا وہاں چراغ جلایا جا رہا تھا، شمعیں جلائی جا رہی تھی۔ ایسے ماحول میں روایت کے جملے ہیں، جب جناب مسلم مسجد سے باہر نکلے تو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا، ہر طرف تاریکی نظر آ رہی تھی۔ ارے جسے کچھ معلوم نہ ہو کون سی گلی کہاں جا رہی ہے، کون سا گھر کہاں پہ واقع ہے، وہ جائے تو کہاں جائے۔ میں ایک فقرہ کہوں گا عزادارو، تم سب یہاں پہ رونے کے لیے آئے ہو، اس جملے پہ رونے کی
कोशिश करना। रवायत के फिक्रे है, जब जनाब मुस्लिम को कहीं जगह न मिली रुकने की, एक मर्तबा एक चबूतरे पे जाके बैठे, एक घर की मालिकन ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के कहती है, अरे मुसाफिर तू कौन है, क्या तुझे नहीं पता कूफे के हालात बड़े खराब है, तू अपने घर चला जा। अपने घर का नाम सुना, एक मर्तबा मुस्लिम ने कलेजे को पकड़ा मगर कुछ बोले नहीं। दोबारा दरवाजा खोला, फिर कहा, ऐ मुसाफिर अपने घर चला जा, कूफे के हालात बड़े खराब है। मुस्लिम ने फिर कुछ ना कहा। जब तीसरी मर्तबा दरवाजा खोला और कहती है, ऐ मुसाफिर अपने घर क्यों नहीं जाता, ये सुनना था। मुस्लिम का ताबे ज़ब्त टूट गया और एक जुमला कहा, ऐ बीबी तू बार बार घर जाने को कहती है, जरा ये बता जिसका कूफे में कोई घर ना हो वो जाए तो कहाँ जाए। अजरकुम अल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाज़े गिरिया बुलंद है। शहजादी फातिमा यही कहीं पुरसा लेने आई है। एक जुमला कहूँगा ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे। उलमा ने लिखा है, जो बीबियाँ आती हैं, मौला सज्जाद आते हैं, कौन कहाँ बीबी बैठती है, सबने लिखा है कौन बीबी कहाँ बैठती है, मौला सज्जाद कहाँ बैठते हैं। लेकिन आज तक किसी तारीख ने ये नहीं लिखा कि हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा कहाँ बैठती है। अल्लाह अकबर। हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा कहाँ बैठती है? अरे वजह सुनो, अगर बीबी किसी जगह बैठे तो पता चले ना, वो तो दामन को फैला के कभी उनके पास आंसू लाओ मेरा बच्चा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला इन आवाजों को कबूल करे, रोने वालों पे रहमत नाजिल फरमाए। मुझे देखो नहीं अज़ादारो, अगर रोना नहीं आता है शहजादी से शर्म करो, सरों को झुकाओ, अपने शहजादी से आंसू मांगो। इसलिए कि मैं बहुत सख्त जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। जुमला सुनोगे हुसैन की शहादत में और मुस्लिम की शहादत में एक लिहाज से बिल्कुल मुमासिलत नजर आती है। जो हाल मुस्लिम का वही हाल हुसैन का, जो हाल मुसीबत मुस्लिम का वही हाल मुसीबत हुसैन का। वजह सुन लो, इसलिए कि हुसैन भी वतन से दूर मारे गए। अल्लाह अकबर। कौन समझा कौन नहीं समझा? हुसैन भी वतन से दूर मारे गए, मुस्लिम भी वतन से दूर मारे गए। हुसैन भी जब कत्ल किए गए, जब सर काटा गया तो पानी नसीब न हुआ। अरे मुस्लिम के सामने जब पानी आया, जैसे ही मुंह को लगाया खून आलूद पानी हो गया। मुस्लिम ने पानी न पिया, लेकिन एक फर्क है दोनों की शहादत में। जब मुस्लिम ज़िबा हो रहे थे तो ज़ैनब सामने नहीं थी, लेकिन जब हुसैन अजरकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे, लेकिन जब हुसैन मारे जा रहे थे तो ज़ैनब जैसी बहन 70 कदम से खड़ी होकर मंजर देख रही थी। बस मुझे 2 जुमले और पढ़ना है, मेरा वक्त तमाम हो रहा है। जरा तसव्वुर करो, जब मुस्लिम को दारुल अमारा की बुलंदी पे लेके जाया गया तो मुस्लिम से क्या कहा गया? तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। मुस्लिम ने एक मर्तबा आंखों में आंखें डाल के कहा, माली अमीर सिवा हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई हाकिम नहीं है, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने ये सुना, एक मर्तबा कहता है, फौरन मुस्लिम के सरोतन में जुदाई कर दो। जैसे ये हुक्म सादिर हुआ, मुस्लिम ने कहा, एक लम्हे की इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने आका हुसैन को सलाम कर लूं, मैं अपने आका हुसैन को सलाम कर लूं। वहीं से मुस्लिम ने कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। इधर सलाम कहा, सरतन से जुदा हुआ, बुलंदी से सर कटा, नीचे फातिमा ज़हरा अपनी चादर को फैला के, आजा लाल मैं तेरा माता। जज़ाकल्लाह। अभी हुसैन करबला नहीं पहुंचे थे, रास्ते में एक जगह रुके हुए थे। इतने में मेरे मौला क्या देखते हैं,
जो कूफे की जानिब रास्ता जाता है, उधर से दो ऊंट सवार आ रहे हैं, दो शूद्र सवार आ रहे हैं। जैसे ही वो करीब आए, मेरे मौला ने कहा जरा ठहरो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो ठहरे। मेरे मौला हुसैन ने कहा ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? उन शूद्र सवारों ने कहा आका हम कूफे से आ रहे हैं। मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। क्या कहा? आका हम कूफे से आ रहे हैं। मेरे मौला हुसैन ने कहा ये बताओ भाई, जब तुम कूफे से चले थे तो हमारे भाई मुस्लिम की क्या खबर थी? हमारे भाई मुस्लिम पे क्या गुजर रही थी? उन्होंने जैसे ही सुना, आंखों का इशारा किया कि मौला कोने में चले, गोशे में चले, सबके सामने बताने की ताकत नहीं है। ये सुनना था। हुसैन ने कहा कोई बात नहीं, मेरा भाई अब्बास जरी है, साबिर है, बहादुर है। भाई ये कहना था। उन दो शूद्र सवारों ने कहा मौला जब हम कूफे से चले थे ना, मुस्लिम शहीद हो गए थे, उनके पैरों में रस्सियां बांध कर कूफे की गलियों में कसा कसा। नहीं, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, मुझे सवाल का जवाब दे पाओगे? इतना बड़ा मजमा आज जनाबे मुस्लिम को रोने के लिए आया है। मुझे ये बताओ, तुम गाड़ियां चलाते हो ना? गाड़ियां चलाते हो ना? गाड़ियां चलाते चलाते अगर कभी फिसल जाते हो, जमीन पे गिरते हो कि नहीं गिरते हो? गिरते हो ना? जब गिरते हो तो क्या तुम्हारे हाथों की खाल वैसे रहती है जैसे पहले थी? तुम्हारे पांव की खाल वैसी रहती है जैसे पहले थी? तो नहीं। आप जवाब देंगे मौलाना जैसे ही हम गाड़ी से गिरते हैं तो बदन में जगह जगह से गोश्त छिल जाता है। आए मुस्लिम, कूफे की गलियां पकड़ के घसीटा जा रहा है। मुस्लिम एक माँ फरियाद कर रही है, आजा मेरे लाल, मैंने तेरे लिए मकतल को Thank you.